So today in this class we shall be discussing with ionization enthalpy. এখন ionization enthalpy বা ionization energy আমরা অনেক সময় বলে থাকি। তো how will you define this? তাহলে আমরা ফার্স্টে what is ionization enthalpy যদি বলি বা what is ionization energy? So this is the it is actually given, say suppose if you consider a gaseous species A, or a gaseous species A, ঠিক আছে, সেখান থেকে তুমি যদি একটা ইলেকট্রন পার করো, একটা বা একাধিক হতে পারে, এ এন প্লাস গ্যাসিয়াস প্লাস ধরো এই এন ইলেকট্রন, ইলেকট্রনটাও সবই আমরা গ্যাস ফেজে কথা বলছি কিন্তু, ঠিক আছে, অ্যাট 0 কেলভিন, মানে অ্যাট অ্যাবসোলিউট জিরো, অ্যাবসোলিউট জিরো। তাহলে ডিফাইনটা এইভাবে করছে যে ইট ইজ দি, এখানে কিন্তু মোলার এনথালপি চেঞ্জ, তার মানে 1 মোল অফ দ্য স্পিসিস নিতে হবে। তাহলে এইটার যে এনথালপি চেঞ্জ হচ্ছে, the enthalpy change for this transformation, এটাকে কিন্তু থিওরিটিক্যালি আয়নাইজেশন এনথালপি হিসেবে ডিফাইন করছে। তাহলে আমরা কি বলবো আয়নাইজেশন এনথালপি, এটাকে আমরা কি বলবো, এটাকে বলবো যে ইট ইজ দি মোলার এনথালপি চেঞ্জ, মোলার এনথালপি চেঞ্জ, মোলার এনথালপি চেঞ্জ, মোলার এনথালপি চেঞ্জ for transformation of a gaseous species, এখন সেই স্পিসিসটা মলিকিউল হতে পারে, অ্যাটম হতে পারে, আয়ন হতে পারে, whatever it is, gaseous species, whether it can be an atom, it can be a molecule, it can be a radical, it can be an ion, radical হতে পারে, free radical, ion, ঠিক আছে। So molar enthalpy change for the transformation of a gaseous species to the corresponding cation, to the corresponding cation, to the corresponding cation at 0 Kelvin, at 0 Kelvin. So this is the actual definition, theoretical definition of ionization enthalpy. এখন এবার তুমি জানো অলরেডি যে এইখান থেকে এই গ্যাসিয়াস স্পিসিস থেকে তুমি যখন এ প্লাস গ্যাসিয়াস করছো প্লাস ইলেকট্রন গ্যাসিয়াস, দিস ইজ হোয়াট উই সে ইজ দি ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনথালপি, I1, তাই তো, বা IE1, যেরকম ভাবে বলবে I1 বা IE1, ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনথালপি। এখন এই যে আয়নাইজেশন এনথালপি, ধরো তোমাকে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস বলি বা 298, মানে এই ধরো 273 কেলভিনে আর 298, মানে রুম টেম্পারেচার 298 কেলভিন, এইখানে যদি আমি আয়নাইজেশন এনার্জি বার করতে যাই, ঠিক আছে, এই দুটো কিন্তু দে উইল বি ডিফারেন্ট, এবং এই নিউমেরিক্যাল ভ্যালুজ দে আর নট সেম। কিরকম ডিফারেন্ট দেখো, উই usually write like this, say a I1 at 298 Kelvin, স্বাভাবিকভাবে this will minus I1 at 273 Kelvin, ঠিক আছে। This is actually given by, দেখো এই এটা হচ্ছে 270, এটা 273 Kelvin, so this is actually given by তোমার 273, 298, 270 to 98, এইখানে সিপি অফ এ প্লাস, মানে গ্যাসিয়াস ক্যাটায়ন যেটা হয়েছে, ধরো আমি যদি আগের ইকুয়েশনটা দেখাই, মিনস দিস ওয়ান ফর দিস রিয়াকশন, সো দিস ইজ এ প্লাস, সিপি অফ এ প্লাস মাইনাস সিপি অফ ইলেকট্রন, sorry, plus Cp of electron minus Cp of A gaseous and dT, T for the temperature. ঠিক আছে, where obviously you know that Cp, these are the molar heat capacities at constant pressure, molar heat capacities at constant pressure. So these are the molar heat capacities
at constant pressure. Just a minute. So these are the molar heat capacities at constant pressure. Molar heat capacity is at constant pressure. ঠিক আছে? Now, often একটা কোয়েশ্চেন তোমাদের জিজ্ঞেস করে, সেটা হচ্ছে difference between ionization enthalpy and ionization potential. Difference between ionization energy বা enthalpy যা বলবে, ionization energy and ionization potential. Difference between ionization energy and ionization potential. So is there any difference? Obviously yes. দেখো, তুমি জানো যে ফর এনি চার্জ পার্টিকেল, যে কোনো একটা চার্জ পার্টিকেলের ফর এনি, ধর তোমাকে কোয়েশ্চেন দেয় কিন্তু, ফর এনি চার্জ পার্টিকেল, for any charge particle, we know that the energy, this is actually given by potential into the charge. Q হচ্ছে চার্জ, তাই তো? সেম ইজ ট্রু ফর ionization energy, যেখানে ইলেকট্রনের কথা হচ্ছে। Therefore ionization energy, this is actually given by ionization potential into charge of the electron. So this is the charge of electron. ঠিক আছে? So this is the difference between ionization energy and ionization potential. দেখো, ionization energy এবং ionization potential দুটোর ভ্যালু আলাদা হবে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে therefore, তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি therefore magnitude of ionization energy and ionization potential, মানে ভ্যালুটা আর কি, are different. They are different obviously, but their trends along a period or down the group, they will be what? Similar. They will be similar. মানে তাদের ট্রেন্ডটা সিমিলার হবে, তাদের ম্যাগনিটিউডটা আলাদা, তাদের ভ্যালুটা আলাদা, বাট দের ট্রেন্ড উইল বি সিমিলার। ঠিক আছে? নাও উই ওয়ান্ট টু ডিসকাস দ্য ট্রেন্ড ইন দি আয়নাইজেশন এনার্জি। এখন একটা জিনিস বলে দিতে আগে, all of you know this already, but still suppose you know that A gaseous থেকে আমি যখন A প্লাস gaseous করছি প্লাস ইলেকট্রন, তো এই যে প্রসেসটা, এই যে এনথালপি চেঞ্জ যেটা হচ্ছে, এটাকে আমরা ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনথালপি বলে থাকি, দ্য এনথালপি চেঞ্জ ফর দিস ট্রান্সফরমেশন, তাই তো? এটাকে ফার্স্ট আয়নে, তার মানে তোমাকে এ তে সাম অ্যামাউন্ট অফ, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই সাম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি টু দিস এ তে তুমি কিছু এনার্জি দিলে, সাম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দিলে ইলেকট্রনটা বেরোলো, তাই তো? তা সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারছি, দেখো ডেল্টা এইচ যেটা এনথালপি তুমি সিস্টেমে দিচ্ছ এখানে, তার মানে পজিটিভ হবে, আয়নাইজেশন এনথালপির ভ্যালুটা পজিটিভ হবে ইউজুয়ালি, তাই তো? ইউজুয়ালি পজিটিভ ভ্যালু হবে, তাই এটাকে আমরা বলছি ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনথালপি। সিমিলারলি এ প্লাস থেকে তুমি যখন A2 প্লাস করছো গ্যাসিয়াস, সো এই যে ট্রান্সফরমেশনের যে এনথালপি চেঞ্জ, দিস উইল বি সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপি বা সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনার্জি। সিমিলারলি A2 প্লাস থেকে তুমি যখন A3 প্লাস করছো গ্যাসিয়াস প্লাস ইলেকট্রন, তখন আমরা বলছি এটাকে থার্ড আয়নাইজেশন এনথালপি, এন্ড সো অন। এবং তুমি বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই যে গ্র্যাজুয়ালি যত পজিটিভ চার্জ বাড়বে, তত ডিফিকাল্ট হবে টু রিমুভ দ্য ইলেকট্রন, তত দ্য ভ্যালু অফ আয়নাইজেশন এনার্জি উইল বি হায়ার। তার মানে গ্রেটার দ্য পজিটিভ চার্জ, হায়ার উইল বি দি আয়নাইজেশন এনার্জি। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি I1 lesser than I2 lesser than I3 and so on. এখন এটার সঙ্গে আরেকটা টার্ম আছে যেটাকে বলা হয়
জিরোথ, এগুলো যেমন বললে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আয়নাইজেশন এনার্জি, দ্যার ইজ অ্যানাদার টার্ম নোন অ্যাজ জিরোথ আয়নাইজেশন এনার্জি। এখন এই জিরোথ আয়নাইজেশন এনার্জিটা কি? দেখো, ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনার্জিটা তুমি এই +1 স্টেটে নিয়ে আসছো, সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনার্জিটা +2 স্টেটে নিয়ে আসছো, থার্ডটা তুমি +3 স্টেটে নিয়ে যাচ্ছ। তাহলে জিরোথ আয়নাইজেশন এনার্জিটা তুমি এই জিরো ভ্যালেন্স স্টেটে আনবে, জিরো ভ্যালেন্স স্টেটে আনবে, ঠিক আছে, প্লাস ইলেকট্রন। তো কোথা থেকে আনবে? অবভিয়াসলি ফ্রম এ মাইনাস। তাহলে এ মাইনাস গ্যাসিয়াস, এখান থেকে তুমি এ জিরো ভ্যালেন্স স্টেটে যেটা আনছো, এ জিরো আর কি, জিরো ভ্যালেন্স স্টেটে, ঠিক আছে। তো দিস করেসপন্ডিং, এটাকে আমরা বলবো জিরোথ আয়নাইজেশন এনার্জি। তো দিস ইজ দ্য জিরোথ আয়নাইজেশন এনার্জি। তার মানে অ্যানায়ন থেকে, করেসপন্ডিং অ্যানায়ন, গ্যাসিয়াস অ্যানায়ন থেকে আমরা এইটাকে এই নিউট্রাল স্পিসিসটায় নিয়ে আসছি। নিউট্রাল স্পিসিস, ওয়েদার ইট ইজ মলিকিউল, হোয়াট এভার ইট ইজ, ঠিক আছে, নিউট্রাল স্পিসিসে আনছি, নিউট্রাল অ্যাটম হতে পারে। তাহলে এই জিরোথ আয়নাইজেশন এনার্জিটা, এটা একটা তোমার নতুন অ্যাডিশন। তো ইউজুয়ালি তাহলে আমরা কি বলবো? আই জিরো, দিস ইজ লেসার দ্যান এরম। সো দিস ইজ দ্য ট্রেন্ড। নাও উই শ্যাল ডিসকাস, নেক্সট আমরা আর একটা ডিসকাশনে যাব, দ্যাট ইজ ভেরিয়েশন অফ আয়নাইজেশন এনার্জি। আমরা ট্রেন্ড ইন দি আয়নাইজেশন এনার্জি করব। তো ফার্স্টে আমাদের আলোচনা হবে হচ্ছে ভেরিয়েশন অফ আয়নাইজেশন এনার্জি অ্যালং আ পিরিয়ড। ভেরিয়েশন অফ আয়নাইজেশন এনার্জি অ্যালং বা অ্যাক্রস, যা বলবে, অ্যালং আ পিরিয়ড। ভেরিয়েশন অফ আয়নাইজেশন এনার্জি অ্যালং আ পিরিয়ড, ঠিক আছে। সো এই আয়নাইজেশন এনার্জির যে কোনো একটা পিরিয়ড, ধরো ধরো তুমি থার্ড সেকেন্ড পিরিয়ড এলিমেন্ট দিয়ে যদি আমরা স্টার্ট করি, কিভাবে ভেরিয়েশন হচ্ছে? সাপোজ ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস সেকেন্ড পিরিয়ড এলিমেন্টস, দেখো সেকেন্ড পিরিয়ড এলিমেন্টস বলতে তুমি এই ধরো I1 আমরা বলছি, অবশ্যই ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনার্জি। এখন সেকেন্ড পিরিয়ড এলিমেন্ট তুমি কোথা থেকে স্টার্ট করছো? লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফ্লোরিন, নিয়ন, তাই তো? সো দিজ আর দি সেকেন্ড পিরিয়ড এলিমেন্টস। সো এটা আমরা সেকেন্ড পিরিয়ডের কথা বলছি, সেকেন্ড পিরিয়ড এলিমেন্টস। সো দিজ আর দি সেকেন্ড পিরিয়ড এলিমেন্টস। এবং এইটার আমরা ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনার্জি কিভাবে ভেরিয়েশন হচ্ছে আমরা এটা ডিসকাস করতে চাইছি, তাই তো? তাহলে দেখো, লিথিয়াম হচ্ছে 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। সো এইটা আমরা এদিকে জেড বলতে পারি, ঠিক আছে। নর্মালি কি হওয়া উচিত? অ্যালং দ্য পিরিয়ড আমরা জানি যে এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়ে, তাই তো? তুমি যত ডান দিকে যাচ্ছ তত কি হচ্ছে? এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়ছে, তাই তো? কারণ সেম পিরিয়ডে আছে, ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়ছে, প্রোটনের সংখ্যা বাড়ছে, যার ফলে কি হচ্ছে? অ্যাট্রাকশন বাড়ছে। তাহলে এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়ছে, যেটা আমরা বলি, যার ফলে আয়নাইজেশন এনার্জিটা গ্র্যাজুয়ালি বাড়া উচিত। সো দি এক্সপেক্টেড ট্রেন্ড হচ্ছে, expected trend is ionization energy should increase due to increase in effective nuclear charge. So this is the expected trend. So the expected trend is like this. So the ionization energy should increase with increase in effective nuclear charge. This is the expected trend. আর অবজার্ভ ট্রেন্ডে কিরকম কিরকম দেখা যাচ্ছে? অ্যাকচুয়ালি দেখা যাচ্ছে হচ্ছে এইরকম, দেখো, তুমি দেখবে লিথিয়াম থেকে বেরিলিয়াম যেরকম বাড়ার কথা বাড়ছে, দেন বেরিলিয়াম টু বোরন ইট ডিক্রিজেস। বেরিলিয়াম থেকে বোরন কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটা একটু ডিক্রিজ করছে, বেরিলিয়াম থেকে বোরন। দেন ইট ইনক্রিজেস টু কার্বন টু নাইট্রোজেন, যেরকম বাড়া উচিত বাড়ছে, ঠিক আছে, কার্বন টু নাইট্রোজেন। দেন ইট ডিক্রিজেস শার্পলি অ্যাট অক্সিজেন, অক্সিজেনে কিন্তু ডিক্রিজ করছে। আবার দেখো ফ্লোরিন এবং নিয়নে বাড়ছে। তার মানে আমরা এক্সপেক্টেড ট্রেন্ডের থেকে যে জায়গাতে চেঞ্জ হচ্ছে
সেটা দিয়ে তোমাদের প্রশ্ন দেয়। মানে আমরা সেকেন্ড পিরিয়ডে কি বলছি, এক্সপেক্টেড ট্রেন্ড, এক্সপেক্টেড ট্রেন্ড এক্সপেক্টেড ট্রেন্ড হচ্ছে ইজ increase in increase in increase in value of I1, increase in value of I1 due to increase in effective nuclear charge, effective nuclear charge, effective nuclear charge। তা অবজার্ভ ট্রেন্ডের মধ্যে আমাদের প্রথম যে আলোচনাটায় আসবো আমরা, দ্যাট ইজ উইথ ফার্স্ট বেরিলিয়াম এন্ড বোরন। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি বেরিলিয়াম এবং বোরনের গল্পটা তুমি যদি দেখো, দেখো দিস ইজ এই জায়গাটা, এই বেরিলিয়াম আর বোরনের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে, দের ইজ আ রিভার্সাল ইন ট্রেন্ড বেরিলিয়াম আর বোরনের। তো এইটা কেন হচ্ছে আমরা বলবো। দেখো এইগুলো বলতে গেলে যখন তুমি দেখছো নর্মাল ট্রেন্ড ফলো করছে না, ঠিক আছে, নর্মাল ট্রেন্ডের থেকে আলাদা, তখন ইউ হ্যাভ টু লুক অ্যাট দি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। তুমি ভালো করে দেখো বেরিলিয়ামের, বেরিলিয়াম তুমি জানো যে দিস ইজ হিলিয়াম 2s2, তাই তো। আর বোরন হচ্ছে দেখো বেরিলিয়াম 4 যেহেতু, বোরন 5, হিলিয়াম 2s2 2p1। তাহলে এবার তুমি যখন আয়নাইজেশন করছো, এই I1 প্রসেস অফ আয়নাইজেশন দেখছো, তো এখান থেকে কি হচ্ছে, 2s থেকে একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে যাচ্ছে। তাহলে Be প্লাস যখন আমরা বলছি তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই হচ্ছে কনফিগারেশন। আর এইখানে যখন আয়নাইজেশন হচ্ছে, দেখো এগুলো সব কিন্তু গ্যাস ফেজ। আমরা যা কিছু আমাদের আলোচনা হচ্ছে, অল দিস দে আর ইন দ্য গ্যাস ফেজ, কিন্তু এটা মাথায় রাখবে, ঠিক আছে, সব গ্যাস ফেজে। তার মানে এগুলো সব থিওরিটিক্যাল ব্যাপার, ঠিক আছে। সো দিস ইজ ইন গ্যাস ফেজ। তো এখানে হিলিয়াম 2s2, হিলিয়াম 2s2। তো এই হিলিয়াম 2s2 হচ্ছে কারণ এই 2p থেকে ইলেকট্রন বেরোচ্ছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেরিলিয়ামের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বেরোচ্ছে এস থেকে, 2s থেকে, আর বোরনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ইজ লস্ট ফ্রম 2p, তাই তো। নাও ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড ফ্রম হুইচ অফ দিস টু অরবিটালস, কোন দুটো, যে এই দুটোর মধ্যে কোনটার থেকে ইলেকট্রন বেরোনো সহজ। অবভিয়াসলি ফ্রম 2p, বিকজ 2s এর অরবিটাল ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বা অরবিটাল পেনিট্রেটিভিটি ইজ গ্রেটার দ্যান 2p। আমরা রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ থেকে দেখেছি, মনে পড়ছে, রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভে আমরা দেখিয়েছিলাম, দেখো 2s, এই তোমার যদি মনে থাকে 2s অরবিটালের ক্ষেত্রে দিস উইল বি, এই রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ ছিল হচ্ছে, দিস ওয়াজ দ্য নেচার অফ দ্য কার্ভ। দেখো 2s মানে হচ্ছে 2 মাইনাস 0 মাইনাস 1 একটা নোট, আর 2p হচ্ছে 2 মাইনাস 1 মাইনাস 1 কোনো নোট হবে না। আর 2p-র কার্ভটা তাহলে কিরম হচ্ছে, the 2p, the curve for 2p will be like this, if you remember, এরকম ধরনের কার্ভ হবে নেচারটা। সো দিস ইজ 2p, তাই তো। আর এটা হচ্ছে 2s। তার মানে পেনিট্রেটিং পাওয়ার 2s এর বেশি, বেশি ভেতরে ঢুকে আসে। তা বেশি যদি ভেতরে ঢুকে আসে তাহলে সেখান থেকে ইলেকট্রন বার করা ডিফিকাল্ট, আয়নাইজেশন এনার্জি উইল বি হায়ার, যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি আয়নাইজেশন এনার্জি অফ বেরিলিয়াম ইজ হায়ার। বুঝতে পেরেছো। তাহলে আমি লিখিয়ে দিই এখানে, তোমাকে দেখো যখনই প্রশ্নটা দেবে ইট উইল ক্যারি ম্যাক্সিমাম 2 মার্কস। ধর 2 মার্কের যখন প্রশ্ন দেবে, তুমি কি লিখছো, এটা তো লিখছো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, প্লাস তুমি এইটা দেখাচ্ছ, ঠিক আছে। এবার তুমি কি বলবে, তোমাকে এখানে বলতে হবে হচ্ছে যে ফ্রম, আচ্ছা, তোমাকে লিখতে হচ্ছে যে ফর ফার্স্ট আয়নাইজেশন
For first ionization of beryllium, electron is lost from 2s, while for boron it is lost from 2p, তাই তো? তারপর তুমি কি বলছো? From radial distribution curve, from radial distribution curve, orbital electronegativity বা orbital penetrativity, যা বলবে orbital electronegativity of 2s greater than 2p, তাই তো? Hence removal of electron from 2s is more difficult, requires higher energy, তাই তো? Therefore I1 of beryllium lesser than I1 of beryllium is উল্টো বললাম, I1 of boron is lesser than beryllium, ঠিক আছে? তাহলে এটা তোমাকে কিন্তু অরবিটাল পেনিট্রেটিভিটি দিয়ে বলতে হবে, এখানে হাফ ফিল্ড ফুল ফিল্ডের ব্যাপার নেই, বিকজ এস অরবিটালের কোনো হাফ ফিল্ড ফুল ফিল্ড হয় না। কেন বলতো? তার কারণ হচ্ছে, তুমি দেখো একটা এস অরবিটাল, তুমি অনেক সময় দেখবে নিচু ক্লাসের বইতে লেখা থাকে যে এখানে হাফ ফিল্ড আছে, এটা ফুললি ফিল্ড আছে, ঠিক আছে? দিস ইজ ননসেন্স। এস অরবিটালে হাফ ফিল্ড ফুল ফিল্ড বলে কোনো ব্যাপার নেই। হাফ ফিল্ড ফুল ফিল্ডের যে স্টেবিলিটি কিসের জন্য? এক্সচেঞ্জ এনার্জির জন্য, মনে করছো তো? তুমি একটা হাফ ফিল্ড এস অরবিটাল দেখো, এক্সচেঞ্জ এনার্জি কত? ফ্যাক্টোরিয়াল, আমরা এখানে কি বলেছিলাম? n ইন্টু n-1/2k with a negative sign, nটা তো জিরো এখানে, সুতরাং দিস ইজ জিরো। কোনো এক্সচেঞ্জ এনার্জি স্টেবিলাইজেশন নেই হাফ ফিল্ড এস অরবিটালের। আর ফুললি ফিল্ড এস অরবিটাল, এটা 2s ছিল আমাদের। তো ফুললি ফিল্ড এস অরবিটালে দেখো দুটো ইলেকট্রন দে আর অফ অপোজিট স্পিন, তার মানে আমি এটা -1 ইন্টু 1-1/2k -1 ইন্টু 1-1/2k, so this is also 0। এখানে তো বুঝতে পারছো n = 1, এখানে এই দুটোর ক্ষেত্রেই একটা একটা করে হচ্ছে, কারণ দে আর অফ অপোজিট স্পিন। যে কারণে আমরা এখানে হাফ ফিল্ড বা ফুললি ফিল্ড এস অরবিটাল কখনো বলি না। ক্লিয়ার? নেক্সট আমরা আসবো হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন, দ্যাট ইজ the second point, that is nitrogen oxygen। তাহলে অক্সিজেনের আয়নাইজেশন এনার্জিটা why it is lesser than নাইট্রোজেন, তখন আমরা কি করব? কনফিগারেশন লিখবো, আবার সেই কনফিগারেশন লিখলেই তুমি সবকিছু পেয়ে যাবে। কিন্তু তাহলে আমরা নাইট্রোজেন আর অক্সিজেনের কনফিগারেশন লিখি। দেখো ফর নাইট্রোজেন তুমি জানো হিলিয়াম 2s2 2p3, সেখান থেকে তুমি যদি ফার্স্ট আয়নাইজেশন করো, দিস ইজ গেসিয়াস, তাহলে n প্লাস যখন হচ্ছে গেসিয়াস, তখন দিস ইজ হিলিয়াম 2s2 2p
2। তার মানে তোমরা যেটা বলছো, দেখো এই যে হাফ ফিল্ড যে P3 কনফিগারেশন, সেটা লস্ট হচ্ছে। এই যে P3 কনফিগারেশন যেটা ছিল হাফ ফিল্ড, এখানে P2 হয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ নট আ ফেভারেবল প্রসেস। ফেভারেবল যদি না হয়, তাহলে বেশি পরিমাণ শক্তি লাগবে বার করতে। বুঝতে পেরেছো? আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার যে তোমার P3 একটা স্টেবল কনফিগারেশন ছিল প্রথমে, সেখান থেকে একটা লেস স্টেবল কনফিগারেশন হচ্ছে P2। তাহলে নিশ্চয়ই প্রসেসটা ফেভারেবল নয়। যদি প্রসেসটা ফেভারেবল না হয়, তাহলে বেশি পরিমাণ এনার্জি লাগবে, I1 will be high, তাই তো? আবার এই যে ফেভারেবল নয় কথাটা বলছি আমরা, এটা না আমরা এক্সচেঞ্জ এনার্জি ক্যালকুলেশন করেও দেখাবো। -3 into 3 minus 1 by 2k, so this is minus thrice k এখানে। আর এখানে এক্সচেঞ্জ এনার্জিটা কি? -2 into 2 minus 1 by 2k, so this is minus k. So the change in exchange energy for this transformation, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে ফাইনাল minus initial. So this is plus twice k, which is positive. So it is not a favorable process. বুঝতে পারছো তো? এটা একটা ফেভারেবল প্রসেস হচ্ছে না। চেঞ্জ ইন এক্সচেঞ্জ এনার্জিটা পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে ফর দ্য ট্রান্সফরমেশন। ন্যাচারালি I1 ইজ হায়ার, তাই তো? তাহলে আমরা এখানে কি বলছি? যে সিন্স হাফ ফিল্ড P3 configuration is lost, and also since change in exchange energy is positive, ionization of N is not favored. দেখো, দুটো পয়েন্টই কিন্তু একসঙ্গে বললাম। এই ক্যালকুলেশন তোমাকে দেখাতে হবে এবং এই কথায় লিখতে হবে আয়নাইজেশন নট ফেভার্ড, যার ফলে হেন্স I1 অফ নাইট্রোজেন ইজ হায়ার। ঠিক আছে? এবার তোমাকে অক্সিজেনের কথাটা বলতে হবে। তুমি এবার অক্সিজেনে যদি যাও, অক্সিজেন তুমি জানো হিলিয়াম গ্যাস ফেজে, হিলিয়াম 2s2 2p4। এখানে যখন আয়নাইজ করছো I1, দেখো ও প্লাস করছো গ্যাস ফেজে, সো দিস ইজ হিলিয়াম 2s2 2p3। তার মানে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, দেখো এখানে এখানে P4 ছিল, সেখান থেকে একটা ইলেকট্রন বেরোলে P3 কনফিগারেশন চলে আসছে। মানে একটা হাফ ফিল্ড কনফিগারেশন তৈরি হচ্ছে। তার মানে প্রসেসটা ফেভার্ড হবে, তাই তো? প্রসেস যদি ফেভার্ড হয়, তাহলে এটা কম হবে। ফেভারেবল প্রসেস মিনস লেসার অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি উইল বি রিকোয়ার্ড। তার মানে I1 অক্সিজেনের কম হবে কম্পেয়ার টু নাইট্রোজেন। বুঝতে পারছো? তা আমরা এখানে এক্সচেঞ্জ এনার্জি ক্যালকুলেশন করে দেখাবো। দেখো এখানে তিনটে আর একটা চারটে ইলেকট্রন আলাদা আলাদা করতে হবে। তিনটে -3 into 3 minus 1 by 2k minus 1 into 1 minus 1 by 2k। সো এক্সচেঞ্জ এনার্জি এখানে হচ্ছে মাইনাস, এটা হয়ে যাচ্ছে 2, হচ্ছে হ্যাঁ মাইনাস থ্রাইস কে। ঠিক আছে? আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সচেঞ্জ এনার্জি হচ্ছে -3 into 3 minus 1 by 2k, so this is also minus thrice k। তাহলে এখানে আমরা চেঞ্জ ইন এক্সচেঞ্জ এনার্জি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, দিস ইজ 0। চেঞ্জ ইন এক্সচেঞ্জ এনার্জি 0। তো সেক্ষেত্রে
Change in exchange energy is 0. The process is favored. এবার তুমি যদি টোটাল এনার্জি রেসপেক্টে ভাবো ইটি, তাহলে -3k, দেখো প্লাস একটা পেয়ারিং হচ্ছে, আর এখানে ইটিটা হচ্ছে দিস ইজ -3k, এখানে তো কোনো পেয়ারিং নেই, তাহলে এই টোটাল এনার্জি চেঞ্জ যেটা, ঠিক আছে, তো দিস ইজ -3k ই ফাইনাল, মানে এইটা আর কি, minus of initial -3k plus p. Okay, so this is minus p, which is negative. So the process is favored. Favored হচ্ছে, ফলো করতে পারছো? তো আমরা এই ক্যালকুলেশনটা দেখাতেও পারি, এই ইটিটা দেখাতেও পারি, আর তা নাহলে জাস্ট এইটা দিয়েও বলতে পারি। যেভাবেই বলো, তোমাকে এখানে বলতে হবে যে সিন্স হাফ ফিল্ড configuration is gained, since half filled configuration is gained upon ionization, since half filled configuration is gained upon ionization and the delta Ex equal to 0, the process is favored. The process is favored. Process favored মানে requiring lesser amount of energy, lesser amount of energy. Requiring lesser amount of energy means I1 of oxygen is lower. I1 of oxygen lower. যে কারণে আমরা বলতে পারছি যে এই লজিকগুলো দিয়ে therefore I1 of oxygen lesser than nitrogen. দেখো এইটা যে 2 নম্বরের প্রশ্ন দেবে যখন, তাহলে তোমাকে এই জিনিসগুলো, এই ক্যালকুলেশন দেখাতে হবে, এইটা দেখাতে হচ্ছে, এই জিনিসটা যেগুলো রাইট দেওয়া আছে এগুলো সব দেখাবে, আর কি দেখাচ্ছ, এইগুলো দেখাবে সব, এইটা আর এখানে লিখতে হবে, ঠিক আছে? কনফিগারেশন এবং এই বক্স ডায়াগ্রাম দেওয়া ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু শো দ্য ক্যালকুলেশন। এই যে ক্যালকুলেশনগুলো দেখানো হয়েছে, তুমি যদি জাস্ট এরকম ভ্যালুগুলো লিখে দাও, জাস্ট এই ভ্যালুগুলো লিখে দিলে কিন্তু হবে না, ইউ হ্যাভ টু শো দ্য ক্যালকুলেশনস, ফুল ক্যালকুলেশনস হ্যাজ টু বি শোন, ঠিক আছে? ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা, ক্যালকুলেশন তুমি যদি পুরো না দেখাও তাহলে হবে না, মানে নম্বর কাটবে আর কি। তাহলে আমরা দেখো এই ট্রেন্ডটা, we have explained this trend, যেটা আমরা এই দুটো জায়গায় আলোচনা করলাম, একটা হচ্ছে বেরিলিয়াম বোরন, একটা হচ্ছে নাইট্রোজেন অক্সিজেন। এখন দেখো এখানে দেখবে যে আমরা তো যে প্লটটা দেখালাম, দিস ওয়াজ ফর দি সেকেন্ড পিরিয়ড এলিমেন্টস, মানে আমরা এখানে তোমার লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফ্লুরিন, নিয়ন। So this is the second period element, তাই তো, সেকেন্ড পিরিয়ড। এখন সিমিলার ট্রেন্ড ইজ অলসো অবজার্ভ ফর থার্ড পিরিয়ড এলিমেন্ট, মানে তোমাকে পরীক্ষাতে সেকেন্ড পিরিয়ড না দিয়ে থার্ড পিরিয়ড দিয়ে দিতে পারে। আমি বলতে চাইছি সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, ফসফরাস, সালফার, ক্লোরিন, আর্গন। তাহলে আমরা কিরম দেখেছিলাম ট্রেন্ডটা? এক্সপেক্টেড ট্রেন্ড ছিল এইটা, আর অবজার্ভ ট্রেন্ড, অবজার্ভ ট্রেন্ড এটা ছিল। তাহলে যেমন তোমাকে সেকেন্ড পিরিয়ড এলিমেন্ট দিয়ে প্রশ্নটা দিতে পারে, থার্ড পিরিয়ড দিয়েও দিতে পারে, কনফিগারেশন সেম হবে,
মানে সিমিলার হবে, রাদার প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারটা বাড়বে। বুঝতে পারছো তো? কনফিগারেশন ধরো তুমি, এবং একই গল্প দেখবে ফোর্থ পিরিয়ড এলিমেন্টের ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লিকেবল। তার মানে আমরা বলতে চাইছি কোয়েশ্চেন যেটা তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোয়েশ্চেনটা তোমার বেরিলিয়াম বোরন নিয়েও থাকতে পারে, ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম নিয়েও থাকতে পারে, ক্যালসিয়াম গ্যালিয়াম নিয়েও থাকতে পারে। কিন্তু তার মানে আমি বলতে চাইছি দেখো, এই যে অ্যানোম্যালিটা, দিস অ্যানোম্যালি ইজ অবজার্ভড এই সব কটাতে, যে কোনো একটা নিয়ে তোমাকে প্রশ্ন দিতে পারে। মানে আমি তো বেরিলিয়াম বোরন দেখালাম, তোমাকে ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে দিতে পারে, ক্যালসিয়াম গ্যালিয়াম দিয়ে দিতে পারে। একই রকম হবে, শুধু কনফিগারেশনটা, কোয়ান্টাম নাম্বারগুলো চেঞ্জ হবে। ঠিক একই যুক্তিতে তোমাকে এইগুলো দেবে, মানে নাইট্রোজেন অক্সিজেন যেমন করানো হলো, ফসফরাস সালফার দিতে পারে, আর্সেনিক সেলেনিয়াম দিতে পারে, এবং দ্য সেম এই যে ট্রেনটা দেখছো সব। তার মানে যে কোনো একটা দিতে পারে তোমাকে, ঠিক আছে? তো ইউ শুড বি প্রিপেয়ার্ড যে যে কোনো একটা দিলে যেন তুমি পারো, লজিক সেম থাকছে। তাহলে আমরা এখানে ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনার্জি ট্রেন্ড ডিসকাস করলাম অ্যালং দ্য পিরিয়ড। সে তুমি সেকেন্ড পিরিয়ড দেখো, থার্ড পিরিয়ড দেখো, ফোর্থ পিরিয়ড দেখো। নেক্সট একবার একটা প্রশ্ন দিয়েছিল, যেটা করানো দরকার, পরে পাতায় যাচ্ছি। কোয়েশ্চেনটা এরকম ছিল যে, যেবার দিয়েছিল 3 নম্বরের কোয়েশ্চেন দিয়েছিল এরকম যে ট্রেন্ড ইন ভেরিয়েশন of I2 second ionization energy from বা ফর বলি, ফর থার্ড পিরিয়ড এলিমেন্টস, for third period elements. For third period elements, ঠিক আছে? ট্রেন্ড ইন দি ভেরিয়েশন অফ I2 ফর থার্ড পিরিয়ড এলিমেন্টস। তো এখানে দেখো আমাদের থার্ড পিরিয়ড এলিমেন্টসে নর্মালি এই, আমরা যদি গ্রাফিক্যালি দেখাই জিনিসটাকে, সো উই হ্যাভ টু কনসিডার I2। থার্ড পিরিয়ড বলতে আমাকে এই সোডিয়ামে আসতে হবে, ঠিক আছে? ম্যাগনেসিয়াম, বুঝতে পারছো? থার্ড পিরিয়ড এলিমেন্ট বলতে আই হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, তারপর হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম, তারপর সিলিকন, ফসফরাস, সালফার, ক্লোরিন। নিয়নটা দরকার নেই, কারণ নিয়নে ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনার্জি ইটসেলফ ইজ ভেরি হাই। সেখান থেকে ইলেকট্রন বার করে সেকেন্ড আয়নাইজেশন করা সবসময় ডিফিকাল্ট, বিকজ ইলেকট্রন বার করে সেখান থেকে আবার ফার্দার আয়নাইজ করা ডিফিকাল্ট। তো এই I2 এই কটা দেওয়া হচ্ছে ফর দি থার্ড পিরিয়ড এলিমেন্টস, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এখান থেকে ট্রেন্ডটা কিরকম দেখছি দেখো। তুমি এই সোডিয়াম থেকে ম্যাগনেসিয়ামে যাচ্ছ, আচ্ছা এক্সপেক্টেড ট্রেন্ড ওয়ান সেকেন্ড বাড়া উচিত, অ্যাজ এক্সপেক্টেড দ্য ট্রেন্ড শুড ইনক্রিজ।
Our observed trend, sodium to magnesium যাচ্ছে, there is a slight decrease. Then magnesium to aluminium, it increases. Then aluminium to silicon আবার ডিক্রিজ করছে দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, এবার সিলিকন টু ফসফরাস, it increases. আর phosphorus to sulfur, it increases as expected. আর সালফার আর ক্লোরিনের দেখা যাচ্ছে they are very close to each other. সালফার আর ক্লোরিনের the ionization, second ionization energy, they are very close to each other. তাহলে how to explain the trend? আমাদের ফার্স্টে আমরা সোডিয়ামটা দেখব। what about সোডিয়াম? ফার্স্ট আমরা সোডিয়ামটা দেখি। তাহলে সোডিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন নিয়ে ভাবো যে ওয়ান্স, মানে আমাকে তো এখানে সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনার্জি কনসিডার করতে হবে, তাই না? সো ইফ ইউ লুক এট সোডিয়াম, সোডিয়াম এই হচ্ছে নিয়ন 3s1, দিস ইজ সোডিয়াম। এবার I1, আমরা I1 কনসিডার করছি না, কিন্তু উই হ্যাভ টু কনসিডার I2। তাহলে I1 এর পর যখন এটা কি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে Na প্লাসের কনফিগারেশনটা নিয়নের কনফিগারেশন হয়ে যাচ্ছে। So naturally it is very difficult to remove electron. I2 will be high I2, right now, because due to inert gas shell configuration, so its I2 value will be very high due to inert gas shell configuration. এবার নেক্সট আমরা ম্যাগনেসিয়ামে আসছি। দেখো যে কারণে ম্যাগনেসিয়ামে কি হচ্ছে, এটা হাই হয়ে যাচ্ছে বলেই তো ম্যাগনেসিয়ামে কমে যাচ্ছে। This value becomes high, that is why, therefore, but if you look at magnesium এ দেখো নিয়ন 3s2, I1 যখন করছো, so magnesium প্লাস হচ্ছে যখন, দেখো all these are in gas phase, okay? So এই gaseous magnesium প্লাস হচ্ছে, so this is neon 3s1। তার মানে সেকেন্ড আয়নাইজেশন যখন হচ্ছে দেখো I2, ঠিক আছে, লুক কেয়ারফুলি, ইলেকট্রন যেই সেকেন্ড আয়নাইজেশন হচ্ছে Mg2 প্লাস যেই হচ্ছে দেখো, it assumes a noble gas configuration, so this process is favored. যদি ফেভার্ড হয় I2 will be lower, বুঝতে পারছো? তাহলে আমরা এখানে কি বলছি যে আপন সেকেন্ড আয়নাইজেশন, তাহলে আমরা ম্যাগনেসিয়ামের ক্ষেত্রে কি বলছি? তাহলে আমরা ম্যাগনেসিয়ামের ক্ষেত্রে এরকম বলছি যে আপন সেকেন্ড আয়নাইজেশন, ম্যাগনেসিয়ামের ক্ষেত্রে আপন সেকেন্ড আয়নাইজেশন inert gas shell configuration is attained. ও অ্যাটেন্ড করছে inert gas shell configuration, ঠিক আছে? প্রসেস ফেভার্ড, প্রসেসটা যদি ফেভার হয়, ফেভারেবল প্রসেস মানে I2 is low। তো যে কারণে তুমি সোডিয়াম থেকে যখন ম্যাগনেসিয়ামে আসছো, আয়নাইজেশন এনার্জি কমে যাচ্ছে। এবার দেখো ম্যাগনেসিয়াম থেকে অ্যালুমিনিয়ামে যেরম বাড়া উচিত, নর্মাল ট্রেন্ড ফলো হচ্ছে এখান থেকে এখানে, যেরম বাড়া উচিত বাড়ছে, কিন্তু এবার আমাকে দেখতে হবে, দেখো ট্রেন্ড রিভার্সাল যেখানটা হচ্ছে, অর্থাৎ ট্রেন্ড রিভার্সাল হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্রম অ্যালুমিনিয়াম টু সিলিকন। তাহলে এই অ্যালুমিনিয়াম থেকে সিলিকনে ইউ সি দের ইজ আ ট্রেন্ড রিভার্সাল। তাই এটা কেন হচ্ছে আমাকে ভাবতে হবে। সো দের ইজ আ ট্রেন্ড রিভার্সাল ফ্রম অ্যালুমিনিয়াম টু সিলিকন সেকেন্ড আয়নাইজেশনে। তাহলে এটা আমাকে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দিয়ে ভাবতে হবে। তাহলে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অ্যালুমিনিয়াম আর সিলিকনের লেখো, নিয়ে সেকেন্ড আয়নাইজেশন অব্দি যাও।
So if we consider the process of second ionization, দেখো আমরা অ্যালুমিনিয়াম আর সিলিকনের কথা বলবো। অ্যালুমিনিয়ামে দেখো আমরা জানি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম বোরনের নিচে আছে, মানে হিলিয়াম নিয়ন 3s2 3p1, তাই তো। অ্যালুমিনিয়াম প্লাস আমার তো সেকেন্ড আয়নাইজেশন প্রসেসটা লাগবে, নিয়ন 3s2। এইবার এই হচ্ছে সেকেন্ড আয়নাইজেশন I2। তাহলে এই গ্যাস ফেজ থেকে আমি Al2 প্লাস করতে চাইছি, ঠিক আছে তো। তাহলে আমরা Al2 প্লাস করতে চাইছি এবারে। Al2 প্লাস গ্যাসিয়াস, তার কনফিগারেশনটা কি হচ্ছে, নিয়ন 3s1, ঠিক আছে। নাও ইফ ইউ লুক এট সিলিকন, দেখো সিলিকনের কার্বনের নিচে সিলিকন, তাহলে নিয়ন 3s2 3p2, সিলিকন প্লাস গ্যাস ফেজ থেকে আমরা দেখছি আয়নাইজেশন, সেকেন্ড আয়নাইজেশন, নিয়ন 3s2 3p1, এই হচ্ছে সিলিকন প্লাস। আমরা এই সেকেন্ড আয়নাইজেশন করব I2, সরি I2, তাহলে Si2 প্লাস, Si2 প্লাস গ্যাস ফেজ হলে কি হচ্ছে দেখো, ইলেকট্রনটা এখান থেকে বেরোচ্ছে, ঠিক আছে। আগে কি বেরিয়েছিল অ্যালুমিনিয়ামে 3s থেকে, এখানে বেরোচ্ছে 3p থেকে, ঠিক আছে। তো দেখো আমরা আগে বলেছি যে ওই একই কথা, অরবিটাল পেনিট্রেটিভিটি অফ 3s আর 3p দিয়ে বলবো। আগে এরকম আলোচনা করেছিলাম যে 3s অরবিটাল থেকে ইলেকট্রন বেরোনো ডিফিকাল্ট কম্পেয়ার টু 3p, তাই না। আমরা এখানে দেখো 3s আর 3pর যদি আমরা রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ যদি এঁকে দিই, এখানে দেখো 3s হচ্ছে 3 মাইনাস নাম্বার অফ নোড 3 মাইনাস 0 মাইনাস 1, দুটো নোড। তাহলে তুমি এই 3s টাকে এইভাবে দেখাতে পারো, so it will meet the r axis at infinity, so this is 3s। আর 3p 3p 3 মাইনাস 1 মাইনাস 1, মানে একটা নোড। সো আমরা 3p টাকে এইভাবে ভাবতে পারি, দিস ইজ 3p। তো 3s আর 3p আমরা দেখাচ্ছি, এই হচ্ছে 3p আর এই হচ্ছে 3s। তাহলে দেখো যেহেতু 3s এর অরবিটাল পেনিট্রেটিভিটি বেশি, naturally removal of electron from 3s will require greater amount of energy, and that is why ionization energy, second ionization of energy of aluminium is greater than silicon, ঠিক আছে। তাহলে আমরা কি বলবো এখানে, আমরা এখানে বলতে হবে এইভাবে যে যে ফর সেকেন্ড, তোমাকে এই কনফিগারেশন কিন্তু দেখাতে হবে প্রথমে, ঠিক আছে। মানে ধরো এই দুটো কোয়েশ্চেন দিল, 2 নম্বরের কোয়েশ্চেন দিল, অ্যালুমিনিয়াম আর সিলিকনটা আলোচনা করতে বললো, তাহলে তোমাকে দেখো এই কার্ভটা আঁকতে হবে, এই দুটো কনফিগারেশন দেখাতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ, এই যে আয়নাইজেশন হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু শো দিস চেঞ্জেস ইন কনফিগারেশন। আর এখানে কি বলবে, ফর সেকেন্ড আয়নাইজেশন, এবার লিখতে হবে এরকম, ফর সেকেন্ড আয়নাইজেশন অফ অ্যালুমিনিয়াম electron is lost from 3s, while for silicon it is lost from 3p, তাই তো। since penetrativity বা orbital electronegativity যা বলবে of 3s greater than 3p, removal of electron from 3s, removal of electron from 3s is difficult, অর্থাৎ I1 of aluminium
greater than silicon. I1 of aluminium greater than silicon. ঠিক আছে? সো এরকম ভাবে কোয়েশ্চেন দিতে পারে তোমাকে আলাদা করে। And if you look at this part, that is chlorine and sulfur. দেখো ক্লোরিন আর সালফারের গল্পটা দেখো এখানটায়, এই জিনিসটা যেটা দেয়া আছে এখানটায়। ক্লোরিন আর সালফারের ক্ষেত্রে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি দুটোর ক্ষেত্রে দেখো দি আয়নাইজেশন এনার্জি দে আর ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার। ক্লোরিনটা একটু হায়ার, স্লাইটলি হায়ার হয় ক্লোরিনের। If you look at the ionization energy values, you will find that for chlorine it is slightly higher. ঠিক আছে, মানে এখানে আমার কাছে ভ্যালুটা লেখা আছে দেখো, এই ফর সালফার এই ভ্যালুটা ইলেকট্রন ভোল্টসে দিস ইজ 23.33 ইলেকট্রন ভোল্টস, আর এটা হচ্ছে 23.81 ইলেকট্রন ভোল্ট, স্লাইটলি হায়ার। ঠিক আছে, অলমোস্ট সেম। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে ওয়াই দে আর অলমোস্ট সিমিলার। তো আমরা দেখি জিনিসটা কিভাবে এক্সপ্লেন করা যায়। We should consider the electronic configurations of chlorine and sulfur. ধরো সালফারের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি এবং সেকেন্ড আয়নাইজেশন অব্দি যেতে হবে। সালফার হচ্ছে অক্সিজেনের নিচে, সো নিয়ন 3s2 3p4 s plus neon 3s2 3p3। তাহলে সেকেন্ড আয়নাইজেশন যখন হচ্ছে s2 প্লাস হচ্ছে নিয়ন 3s2 3p2। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে হাফ ফিল্ড p3 কনফিগারেশন, যেটা দেখো দি হাফ ফিল্ড p3 কনফিগারেশন ইজ লস্ট, তাই তো? হাফ ফিল্ড p3 কনফিগারেশন লস্ট হচ্ছে মানে প্রসেসটা নিশ্চয়ই ফেভারেবল নয়, and it will require greater amount of energy. তো এখানে আমরা এটার সঙ্গে এক্সচেঞ্জ এনার্জি আমরা ক্যালকুলেট করে দিতে পারবো। এই p3 ছিল, এটা p2 হচ্ছে, তাহলে এখানে এক্সচেঞ্জ এনার্জি হচ্ছে -3 into 3 minus 1 by 2k, so this is minus thrice k, আর এখানের এক্সচেঞ্জ এনার্জি হচ্ছে -2 into 2 minus 1 by 2k, so this is minus k. So the change in exchange energy for the process, এটা হচ্ছে minus k minus of minus thrice k, so it is plus 2k, so which is positive. তাহলে এটা খুব একটা ফেভারেবল নয়। And if you look at chlorine, এবার আমরা ক্লোরিনে আসি, মানে সেকেন্ড আয়নাইজেশন প্রসেসটা এটা খুব একটা ফেভারেবল হচ্ছে না, এটা আমরা বুঝতে পারছি। এবার আমরা ক্লোরিনে এসে দেখি কি হয়। ক্লোরিন দেখো, আচ্ছা এখানে গ্যাসিয়াস বলা উচিত, মেনশন করা উচিত, কারণ আমরা তো সবসময় গ্যাস ফেজের কথা বলেছি আয়নাইজেশন প্রসেসটা। সো ইফ ইউ লুক অ্যাট ক্লোরিন, ক্লোরিন হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিয়ন 3s2 3p5, তাহলে Cl প্লাস নিয়ন 3s2 3p4, এবং এখান থেকে I2 যখন করছি দেখো Cl2 প্লাস দিস ইজ নিয়ন 3s2 3p3। আমরা বুঝতে পারছি দেখো এইখানে হাফ ফিল্ড কনফিগারেশন ইজ গেইন, তাহলে প্রসেসটা ফেভার, তাহলে তো আয়নাইজেশন এনার্জি কম হওয়া উচিত, তাই না? প্রসেসটা ফেভার হচ্ছে, যদিও অ্যাকচুয়াল ট্রেন্ড সেটা দেখাচ্ছে না, কিন্তু এই লজিক অনুযায়ী এই প্রসেসটা ফেভার্ড নয় আমরা দেখতে পাচ্ছি, আর এই প্রসেসটা ফেভার্ড, তাই তো? আমরা একবার এক্সচেঞ্জ এনার্জি ক্যালকুলেট করে দেখিয়ে দেবো। তো উই ক্যান ক্যালকুলেট দি এক্সচেঞ্জ এনার্জি। দেখো এখানে p4, সো এই p4 হলে তুমি এক্সচেঞ্জ এনার্জি ক্যালকুলেট করে পুরো ক্যালকুলেশন কিন্তু দেখাবে। হ্যাঁ, আমি আর দেখাচ্ছি না এখানে, আমি অলরেডি যেহেতু করেছি, তার মানে এক্সচেঞ্জ এনার্জি এখানে দিস ইজ মাইনাস থ্রাইস কে হচ্ছে,
আর তুমি যদি টোটাল এনার্জি দেখো, দিস ইজ মাইনাস থ্রাইস কে প্লাস পি। তো এখানে এক্সচেঞ্জ এনার্জি হচ্ছে মাইনাস থ্রাইস কে, তাহলে চেঞ্জ ইন এক্সচেঞ্জ এনার্জি দিস ইজ 0। আর এখানে টোটাল এনার্জি যদি দেখো, এখানে তো কোনো পেয়ারিং নেই, তাই তো? পেয়ারিং যেহেতু নেই এখানে, সরি, দ্য পেয়ারিং এনার্জিটা 0, তার মানে দিস ইজ মাইনাস থ্রাইস কে। সো দ্য চেঞ্জ ইন টোটাল এনার্জি দিস ইজ মাইনাস থ্রাইস কে minus of minus thrice k plus p. So this is minus p. নেগেটিভ হচ্ছে, ফেভার্ড, তাহলে এটা হচ্ছে লেস ফেভার্ড, আর এটা হচ্ছে মোর ফেভার্ড, তাই তো? ক্যালকুলেশন থেকে যা বুঝতে পারছি আমরা, তাহলে আমরা কি লিখবো? ফ্রম কনফিগারেশন and calculation of exchange energy, calculation of a exchange energy, the process of second ionization, the process of second ionization of sulfur বা chlorine আগে বলি, of chlorine is more favored. Process of second ionization of chlorine is more favored than sulfur. Therefore, it is expected that I1 of Cl will be lower, but the effective nuclear charge of chlorine also increases, and it leads to increase in, এটা I2 হবে, হ্যাঁ, it leads to increase in I2. These two factors are almost equally predominant. মানে ক্লোরিনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়ছে, যার জন্য I2 টা বাড়ছে, ঠিক আছে? এবং এই দুটো ফ্যাক্টর অলমোস্ট ইকুয়ালি প্রিডমিনেন্ট, এবং এই ইকুয়াল প্রিডমিনেন্সের ফলে হচ্ছে কি, দেয়ারফর I2 of Cl and sulfur are close to each other, যে কারণে এদের I2 ভ্যালুটা দেখা যাচ্ছে they are very close to each other.